कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आमे आलोचना करुथिले किपरि क्रोध को आमे नियंत्रण करिबा। श्लोक आपण सामने रे अछन देखंतु। दुखेषु अनुविग्ध मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। आमे आलोचना करुथिले दुखेषु अनुविग्ध मनः, जे दुखरे अनुविग्ध अर्थात उद्विग्न हुए नाही। जेमिति परिस्थिति होना काहेकि कौनसी परिस्थिति रे मध्य से आदौ उद्विग्न हुए नाही एवं सुखेषु विगत स्पृह, सुख परिस्थिति रे मध्य जे विगत स्पृह अर्थात पूरा एक्साइटेड हुए नहीं, खुशी रे पागल हो जाए नहीं, सही व्यक्ति ही वीतराग, वीत माने मुक्त, राग माने आसक्त, सही व्यक्ति ही आसक्तरु मुक्त ही पारिबो। बुझिगला? सही व्यक्ति ही आसक्तरु मुक्त होई पारिबो। जणे आसक्तरु मुक्त हैला परे बीत भय, भयरु मुक्त हबो। जणे भयरु मुक्त हैला परे तापर जाय कि क्रोधरु मुक्ति हबो बा क्रोधरु क्रोध शून्य हबो। या मो पॉइंट थिला मैं सुंदर एग्जांपल देथिले, कार मन अछि एग्जांपल के कहि परिबे? कार मन टिपिन प्रभु को एग्जाम्पल टा प्रभु हरे कृष्ण। गोटे उदाहरण देथिले, सुंदर उदाहरण गोटे प्रभु मन पड़ुछि। हरे कृष्ण प्रभु। ଆଉ हम्म, ଭରତ ମହାରାଜଙ୍କର ଦିଅନ୍ତୁ। हाँ भरत महाराज। ଆଜ୍ଞା भरत महाराज को जेतेबेले मां काळीଙ୍କ पाखु बलि देबाकू निया जाउथला, भरत माता कौन कहले? कौन कहले माताजी कहतु? ପ୍ରଭୁ ହରେ कौन कहले भरत महाराज? କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଶୁଣିନି। भरत महाराज पर ଆଜ୍ଞା एग्जांपल देला, कौन भरत महाराज कहले कहतु? ପ୍ରଭୁ ଭରତ ମହାରାଜ ମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସକ୍ତ ହଉଥିଲେ ହରିଣ ପ୍ରତି, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ହରିଣ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ତାପରେ ହରିଣ ଜନ୍ମ ନବା ପରେ ବି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା ମନେ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ହରିଣ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ସେ ହରିଣ ଜନ୍ମରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ମାନେ ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ପୁଣି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ତାପରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। ତାପରେ ସେ ପରିବାରରୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା କାଳେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାକୁ କାମରେ ଲଗେଇଦେବେ ବୋଲି ସେ ନିଜେ ମାନେ ମୂକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିକି ରହିକି ମୂକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ। ତାପରେ ଘର ଛାଡିକି ସେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ଗାଁ ଛାଡିକି ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ଏପଟେ ମୁସଳ ରାଜା ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହବା ପାଇଁ ସେ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ ଯାହାକୁ, ସେ ପଳେଇଛି। ତାପରେ ସେ ୟାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ କହିଲେ ୟାକୁ ମୁଁ ବଳି ଦେବି। ତାଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି ବଳି ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ବି ଆସକ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ମାନେ ସେ ବି ରାଗୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମତେ ମାନେ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ନଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଆସୁନି। କେବଳ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ସବୁ ହଁ, ତାପରେ ଦୁର୍ଗା ମା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବଳି ଦେବାକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଗା ମା ସେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି। प्रश्न होला, दुखेषु अनुविग्ध मनः, भरत महाराज को बलि देबा पे निया जाउछि, फिर भी भरत महाराज कंप्लेन किछि नाही। से अनुविग्ध होनांती, एसरी उद्विग्न होनांती, अर्थात पूरा स्थिर चित्तरे भगवान कर भक्ति करुछंती। तेणु एभली परिस्थिति रे जड़े उद्विग्न हवा उचित नुह। से व्यक्ति ही भय क्रोधरु मुक्त हो पारिबो। या मैं पॉइंट आलोचना करथिले। आज नेक्स्ट पॉइंट जीवा मु शेयर करछि, ओडिया रे भी शेयर कराइ छ, अपन टीवी देबे देखंतु कोन को होछि।
ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆଜି କାହିଁ ଟିକେ ଏମିତି ସେୟାରିଂଟା ଅବାଗିଆ ହଉଛି, ଫାଳେ ଫାଳେ ଆସୁଛି, ଏମିତି ଆସୁନି, କିଛି ବୁଝି ପାରୁନି। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरिष्णा दंडवत प्रणाम। की कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। हाँ प्रणाम। किए कହୁଥିଲେ? सोमनाथ सोमनाथ प्रभु की जुनू माता जी कहते झुनुमा हरि बोल ଆପଣ ପ୍ରଣାମ କରିବେନି ମନା କରିଥିଲି। हाँ ए क्लास रे करी हरे कृष्णा। ठीक है चलो आगु जे आज कहूचे टाइम वेस्ट करवानी। कौन जेमती होची हट लिखा एमती कौन होची ये रिकॉर्डिंग भी होची। दूसरे प्रश्न स्थित प्रज्ञ को जब विचलित करने वाली परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो यह क्या कहता है? इसका उत्तर 2 श्लोकों में दिया गया है। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति किपरि कहता है ये प्रश्न भगवान को अर्जुन पचारछंती। जे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अर्थात जे कृष्ण चेतनशील अटे से व्यक्ति किपरि कहता है से प्रश्नर उत्तर भगवान 56 एवं 57 रे प्रदान करुछंती। हमर जा विषय में नबा देखो हमर पॉइंट को जीवा पॉइंट हला जब वो अपने शरीर या मन से अन्य प्राणियों या प्रकृति से पीड़ा पाता है दुखेशु तो उसका मन अविचलित रहता है। ये पॉइंट बुझा समझते चेष्टा करंतु जब वो अपने शरीर या मन से शरीर एवं मन रु आम क्यों दुख पाचे शरीर एवं मन रु प्राप्त करता दुख को दुख कह जाए कौन एत ज्ञानी अच्छा किए गोटे कहून। हरे कृष्ण। आध्यात्मिक आध्यात्मिक दुख आपने कौन बुझीपारनी आध्यात्मिक दुख कह जाए अन्य प्राणियों से या प्रकृति से अन्य प्राणी मानक द्वारा हम दुख पाचे तो को दुख जाए आदि भौतिक आदि भौतिक एवं प्रकृति आदि आदि दैविक आदि दैविक हरे अम्यूट कृष्ण करो म्यूट करो तेणु ए व्यक्ति निज शरीर किंबा प्राणरु जो दुख पाउथाए किंबा अन्य प्राणी मानक द्वारा जो दुख पाउथाए किंबा जदि से प्रकृति मध्य दुख पाउथाए दुखेशु दुखेशु अर्थात निज शरीर मन अन्य प्राणी किंबा प्रकृति यदि दुख पाउथाए तो उसका मन अविचलित रहता है। तार मन अविचलित रहता है माने कौन सीए ये दुख रे आदौ भांगी पड़े नहीं आदौ विचलित हुए नहीं तार शरीर व मन रे दुख पाइले मध्य से विचलित हुए नहीं। जदि अन्य प्राणी माने ताकु दुख दियंती मध्य से विचलित हुए नहीं जेपरि भरत महाराज को हाणिया पे नौचंती बलि दवा पे नौचंती फिर भी भरत महाराज विचलित नुहंती एवं प्रकृति द्वारा भूमिकंप हो बा बन्या हो बात्या हो एपरी प्रकृति दौथबा दुख आसिले मध्य ये व्यक्ति आदौ विचलित हुए नहीं बुझेला ओ मन ही मन कहता है या यदि कोई अन्य उससे पूछे तो वह स्पष्ट रूप से कहता है
वो पीड़ा मेरा प्रारब्ध कर्म है जिससे मुझे अवश्य भोगना है। ये दुख ता जीवन रे आसिले ସିଏ ତା ମନକୁ ମନ କହିଥାଏ ବା ତା ମନ ମଧ୍ୟରେ କହିଥାଏ, କିମ୍ବା ଯଦି କିଏ ତାକୁ ପଚାରେ ଯେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଆସୁଛି, ଏହାର କାରଣ କଣ? ତାକୁ ଯଦି କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଆସୁଛି, କିମ୍ବା ତା ମନକୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାଏ, ଭାଇ ଇଏ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଆସୁଛି ନା, ଇଏ ଦୁଃଖ, ଇଏ ପୀड़ा मेरा प्रारब्ध कर्म है। ଇଏ ଦୁଃଖ, ଇଏ କଷ୍ଟ ମୋ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଆସୁଛି ଏଥିପାଇଁ କେହି ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି ମୋର ପ୍ରାରବ୍ଧ प्रारब्ध କର୍ମ। प्रारब्ध कर्म। ତେବେ ଏ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମକୁ ଅବଶ୍ୟ मुझे भोगना है। ଏ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମକୁ ମତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ମୋ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ମତେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଦୁଃଖେଷୁ ଅନୁବିଗ୍ଧ ମନଃ, ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସ୍ଥିର ରୁହେ, ଅବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆର୍ ୟୁ ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ? ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି? हाँ हम्म ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦବା ଏଇନା, ମନେକର ସୋମନାଥ ପ୍ରଭୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି 8 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରିଛନ୍ତି। 8 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ ସେ କେତେବେଳେ ବିଚଳିତ ହଉଛନ୍ତି? ବିଚଳିତ ହଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ଡ୍ୟୁଟି ଇଜ ଫିକ୍ସ। ଭାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମେ 10 ରୁ କେତେ 4 ହଉ କି 6 ହଉ 8 ଘଣ୍ଟା କି 6 ଘଣ୍ଟା ତମେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବ, ଏଇଟା ଫିକ୍ସ। ତେଣୁ ସେ କସ୍ମିନ କାଳେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ ହେଲେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତି। ସେହିପରି ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଆମର ଫିକ୍ସ। ଏ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମକୁ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ଆମେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ଫିକ୍ସ ଆମ୍ବ ଫଳ ହିଁ ଫଳିବ, ପଣସ ଫଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇ ପଣସକୁ ଆଶା କରୁଛି ସେ ମୂର୍ଖାମୀ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଆମେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମରେ ଯାହା କରିଛେ ତାକୁ ତ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ କେହି ଭୋଗି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ବିଚଳିତ ହବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହଉନା କାହିଁକି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ହଉନା କାହିଁକି, ସିଏ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆର୍ ୟୁ ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର? ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ? ଆଗକୁ ଯିବା। हरे कृष्ण। और जब उसे स्वादिष्ट भोजन और स्वादिष्ट भोजन या अच्छा स्वागत प्राप्त होता है। ठीक है, कि म्यूट कर दूं समझते। और जब उसे स्वादिष्ट भोजन या अच्छा स्वागत प्राप्त होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। देखते कितने डिस्टर्ब बाय द माया। भगवान कथा कहले माया द्वारा बहुत डिस्टर्ब हुआ पड़े ना कौन? चलना आगू जीवा। क्षमा करंतु, कौन करिया, रेकर्डिंग भी होची किंतु फोन करतिले। जब उसे स्वादिष्ट भोजन या अच्छा स्वागत प्राप्त होता है सुखेशु, तो यह मन मन ही कहता है, या यदि अन्य पूछे तो वो भोग की इच्छा के बिना स्पष्ट रूप से कहते हैं, ये भी मेरा प्रारब्ध कर्म है जिसे मुझे
स्वीकार करना ही है। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କିଛି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ମିଳିଥାଏ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ସୁଖେଷୁ ସୁଖ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିମ୍ବା ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ କ୍ଲାସ ଦଉଛୁ, ୱାହ ଚତୁର୍ଭୁଜ ପ୍ରଭୁ କି ଜୟ ହୋ ଜୟ ହୋ ଜୟ ହୋ, ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି କି ନାହିଁ? କ୍ଲାସ ଦବାକୁ ଗଲେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାସାସନ ଦିଆଯାଉଛି, ଫୁଲ ମାଳା ଦିଆଯାଉଛି, ଜୟଧ୍ୱନି କରି ଦିଆଯାଉଛି। ଇଏ ସବୁ କଣ? ସ୍ୱାଗତ, ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱାଗତ। ଇଏ ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱାଗତ ବା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ବା ସୁଖେସୁ, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ସୁଖ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଲା, ଇଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ସିଏ ମନକୁ ମନ କହିଥାଏ କଣ? ତା ମନକୁ କହିଥାଏ କଣ ନା କିଛି ଭୋଗର ଇଚ୍ଛା ନ ରଖିକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଥାଏ, ଭୋଗର ଇଚ୍ଛା ନ ରଖି କହିଥାଏ, ଏହା ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଅଟେ, ଆକୁ ମୁझे ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଭୋଗ ଇଚ୍ଛା ନ ରଖି କହିଥାଏ, ଏହା ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଅଟେ, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀकार କରିବାକୁ ପଡିବ। इन वस्तुओं को प्राप्त करने पर वो प्रलाप नहीं करता है। ये सुख वस्तु सुंदर वस्तु को पाइले मध्य ये आनंदित होई न थाए। एना मु कहबी, एना हमर सोमनाथ प्रभुंकर काली गोटे लटरी लागिଛି 2 कोटी टंका। आपण प्रभु कौन करिवे? खुशी रे डेइमे 2 कोटी प्रभु पागल है डेइमे नहीं कह। मन करना कहिया कौन, जुनू मांकर लटरी उठुची भुवनेश्वर गोटे अपार्टमेंट, कौन करिया ଲାଗିନି କିନ୍ତୁ ମତେ ଯେ ହସିଲେଣି ପୁରା ଦାନ୍ତ ଦେଖିକି। ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସୁଖ ଆସିଲେ ପୁରା କଣ ଆନନ୍ଦରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛି ନାଇଁ କଣ? ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଆମ ହୃଦୟରେ ଭୋଗର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତେଣୁ ସୁଖ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ହସୁଛେ ବା ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହଉଛେ। ଏସ୍ ଅର୍ ନୋ? ହଁ କି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ? ଆମ ହୃଦୟରେ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମୁଁ ଭଲ ଖାଇବି, ଭଲ ପିନ୍ଧିବି, ଆଇ ଆମ୍ ଦ ଏଞ୍ଜୟର, ମୁଁ ହଉଛି ଉପଭୋଗ, ମୁଁ ହଉଛି ଭୋଗୀ, ମୁଁ ହଉଛି ଉପଭୋକ୍ତା, ମୁଁ ହଉଛି ଭୋଗୀ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଆନନ୍ଦ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ଆମେ ହସୁଛେ ବା ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବା ଇଏ ଯୋଉ ସୁଖ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ମଧ୍ୟ ହସେ ନାହିଁ କି ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହୁଏ ନାହିଁ କି ସ୍ପୃହା ରଖେନି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରୋଧରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। 10 ନା 20 ହ୍ୟାଲୋ। ସତ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ म्यूट କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏ ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ ବୁଝିଲେ? ସୁଖେସୁ ଦୁଃଖେସୁ ନା କା ଡାଉଟ ଅଛି? ସୁଖେସୁ ଦୁଃଖେସୁ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଲେ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ହଁ, ଦୁଃଖ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗର୍ଦନ କଟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ନିଜର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ କହିକି ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଏବଂ ସୁଖ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସକ୍ତ ବିନା ଇଏ ମୋର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ କହି ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ये व्यक्ति कौन हब? प्रथमे चलो पछକୁ ଯିବା। उन्हें वांछनीय वस्तुओं से कोई लगाव नहीं होता है, वितराग अर्थात से तरह वितराग अर्थात ये समस्त वस्तु प्रति से आसक्त मुक्त हो जाता है। कौन सी वस्तु प्रति तार आसक्त न थाए। जब उनसे वस्तुएं छीन ले जाती है, ये पॉइंट देखो, सुंदर पॉइंट देखो, जब उन वस्तुएं छीन ले जाती है तो वो ये नहीं कहते हैं तुम तथाकथित धर्मात लोग मुझसे चोरी करते हो जो बहुत कमजोर हो। ये व्यक्ति जे आसक्तिରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତାଠାରୁ ଯଦି କିଏ କିଛି ଜିନିଷ ଛଡେଇକି ନେଇ ଯାଇଥାଏ, ସିଏ ଏଭଳିଆ କହିନଥାଏ ଯେ ତମେ ମୋଠୁ କାହିଁକି ବସ୍ତୁ ଛଡେଇକି ନଉଛ, ମୁଁ ତ ବହୁତ କମଜୋର ବ୍ୟକ୍ତି, ଏମିତି କହି न थाए। इस प्रकार
वो दुखी स्वभाव से मुक्त हो जाता है। यही प्रकार कही सी दुखरु बा भयरु मुक्त हो जाता है। बीत राग हला, बीत रागुर हेले जने बीत भय हला। बुझी पारछन तो कैच कर पारछन दी। प्रथमे ए दीटी परिस्थिति रे जे एभली न्यूट्रल रही थाए से व्यक्ति सुंदर सुंदर वस्तु पाइले मध्य बीतराग अर्थात आसक्तरु मुक्त हो जाए। आसक्तरु मुक्त हले से वस्तु यदि ताठर के छड़े की भी नहीं जाए से कंप्लेन कर न थाए, तेणु से भीत भय हो जाए एवं भीत क्रोध चला। जब वस्तुएं चोरी हो जाती है तो एक क्रोध में भय, ये नहीं कहते तुम कमजोर लोग मुझसे कैसे चोरी कर सकते हो, जो बहुत बलवान हूं एमती कही न थाए कि तुम्हें मोठू किपरि चोरी करी पारुछ, एमती भी कही न थाए। इस प्रकार वो क्रोध से मुक्त होते हैं, बीत क्रोध। ऐसे मुनि जो आत्मा की चिंतन में लीन रहता है स्थिताधि या स्थित प्रज्ञा कहलाता है। कई बार देशु जी ए व्यक्ति प्रथमे सुंदर सुंदर वस्तु प्रति आसक्त शून्य हो जाए। कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति दुखेशु अनुविग्ध मनः सुखेशु विगत स्पृह, दुखरे अनुविग्ध माने अचल रहे, स्थिर रहे, उद्विग्न हुए नहीं। सुखेशु विगत स्पृह, सुखरे आदौ एक्साइटेड बा विभोर हुए नहीं। ये वस्तु, ये व्यक्ति समस्त वस्तु प्रति बीत राग अर्थात समस्त वस्तु प्रति उत्पन्न आसक्त मुक्त हो जाए। यदि वस्तु प्रति आसक्त न रहिबो, से वस्तु की चोरी करी नब, ताहले कौन हम से क्रोध मुक्त हो जाए। मनकर आम आसक्त बर्तमान नाही कौन, एमती बहुत जिन पड़ी जहाँ प्रति आसक्त नाही। बाटर पेपर पेन पेनसिल आरंभ करी अनेक पदार्थ पड़ी, जब कि गोटे कि नौ कहूँ कहीं गोटे कि नौ बुझा चेष्टा करतु। आम बाटर जाऊे कि कुआड़े जाऊे यात्रा समय रे अनेक व्यक्ति किसी जिनस फिंगी दे था, से जिनस कि गोटे कि नहीं आम कंप्लेन कर कहीं तुम गोटे कि नहीं, कारण कहीं कंप्लेन करनु, कारण आम आसक्त शून्य अटू से कंप्लेन करनु। किंतु सेम जिनस आम जन नहीं जाए मुठू छड़े आम कंप्लेन कर बुझीपार कथा। तेणु प्रत्येक जिनिस आसक्त शून्य हेले माने क्रोधरु जड़े भयर मुक्त हो पार। ये मो वस्तु, ये मो 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 धन, ये मो संपद आम आसक्त अच्छी जहाँ भय हो आसक्त न रहिबो भय रहिबो नाही। बुझिले, आसक्त मुक्त हेले कौन हम, भयर मुक्त हम। भयर मुक्त हेले जाने क्रोधरु मुक्त हम। बुझेला ना बुझेला नहीं? हरे कृष्ण। बुझीपारे समस्ते? ताले प्रश्न उठुची जणे किपरि क्रोधरु मुक्त हब, तार उत्तर कौन? ताले आमे टिके आलोचना करदो, आमे तापर आलोचना करिया ना कौन? जो व्यक्ति आसक्त मुक्त हो से क्रोध मुक्त हो। आसक्ति किन मुक्त हब जणे? भक्ति जो मन रखले। श्लोकम जो कहतु मा, दुखेशु अनुविग्ध मनः हाँ, अर्थ हला। दुखरे भी कौन सी विचलित हो नहीं। हाँ, एवं सुखेशु विगत स्पृह कौन अर्थ? जो सुखरे भी अधीर हो नहीं, सुखरे अधीर हो पनी और दुखरे विचलित हो नहीं। हम्म, लोग से व्यक्ति कौन हब? बीत आसक्तरु राग मुक्त मुक्त हब। हब, आसक्तरु मुक्त हेले बीत राग बीत भय आसक्तरु क्रोध मुक्त हेले भयरु मुक्त हब। भयरु मुक्त रागर हेले जने क्रोधरु मुक्त मुक्त हब। हब।
ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ? ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଜ୍ଞା। ନା କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେ? ଏ ପଏଣ୍ଟ କ୍ଲିୟର ତ? ଆମେ ଭାବାର୍ଥ ଯିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସତେଜ ପ୍ରଭୁ ଭାବାର୍ଥ ପଢନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ମାନସିକ କଳ୍ପନା ବିଳାସରେ ମାତେ ଯେ ମନକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ମୁନି କୁହାଯାଏ। ମୁନି କାହା କୁହାଯାଏ? କୁହନ୍ତୁ ମୁନି କାହା କୁହାଯାଏ? ଯିଏ ମନନଶୀଳ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଫିକ୍ସ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁନି କୁହାଯାଏ। କୁହନି କଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୁନିଙ୍କର ମୁଣ୍ଡେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୁଣ୍ଡେ ମତ। ମତିମ୍ ଭିନ୍ନ। କାହିଁ କୁହାଯାଏ? ମୁନି ଯେ ମନନଶୀଳ କରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିମା ଅଛି, କେମିତି ଅଛି? ନାହିଁ। ମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କିଛି ଯୋଉମାନେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମୁନି କହୁ। କ୍ଲିୟର? ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଆଗକୁ ଯିବା। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। କଥିତ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁନିଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବା ବିଚାର ଅଛି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ମୁନି ଅନ୍ୟ ମୁନିଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରଧାରା ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯଦି ଗୋଟିଏ Correct. ମୁନି ଅନ୍ୟ ମୁନିଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରଧାରା ଗ୍ରହଣ ନ କରେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁନି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ନାସୌ ମୁନିଃ ଯସ୍ୟ ମତଂ ନ ଭିନ୍ନମ୍। ନାଶ ମୁନି, ସିଏ ମୁନି ନୁହଁ, ଯସ୍ୟ ମତଂ ନ ଭିନ୍ନ, ଯାହାଙ୍କର ମତ ଅନ୍ୟ ମୁନିଙ୍କର ମତ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ବୁଝିଲା ତ? କ୍ଲିୟର? କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତଧି ମୁନିଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେ ସାଧାରଣ ମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ଥିତଧି ମୁନି ସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଥାନ୍ତି, କାରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାନସିକ କଳ୍ପନା ବିଳାସରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେ ସବୁ କାରବାର ଶେଷ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ଇଏ ହେଲା ମୁନିର ଡେଫିନେସନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଥାଏ। ନାସୌ ମୁନିର୍ ଯସ୍ୟ ମତଂ ନ ଭିନ୍ନମ୍, ସିଏ ମୁନି ନୁହଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଶ୍ଲୋକରେ ଯୋଉ ମୁନି କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସ୍ଥିତଦିଃ ମୁନି ରୁଚି ଉଚ୍ୟତେ, ସ୍ଥିତଦିଃ ମୁନି, ତାକୁ ସ୍ଥିତଦି ମୁନି କୁହାଯାଉଛି। ମୁନି ମାନେ ଏ ମୁନି ନୁହଁ, ସ୍ଥିତଦି ମୁନି। ସ୍ଥିତଦି ମୁନି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ମତି ସ୍ଥିର, ଏକମତ। ସ୍ଥିତଧି ମୁନି କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏଠି ଏ ମୁନି କଥା କୁହାଯାଉନି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ। ବୁଝିପାରିଲେ? କ୍ଲିୟର? ଆଗକୁ ଯିବା। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପ୍ରଭୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଅଧା ଦେଖାଯାଉନି ଆଉ। ହଁ ଦେଖାଗଲା ପ୍ରଭୁ। ସ୍ଥିତଧି ମୁନି ସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଥାନ୍ତି, କାରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାନସିକ କଳ୍ପନା ବିଳାସରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେ ସବୁ କାରବାର ଶେଷ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ମାନସିକ କଳ୍ପନା ବିଳାସ ସ୍ତରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଆସି ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବା ବାସୁଦେବ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥିତଧି ମୁନି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସ୍ଥିତଧି ମୁନି କାହା କୁହାଯାଏ? ସ୍ଥିତଧି ମୁନି କମ୍ପ୍ଲିଟ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ମୁନିଙ୍କ ପରି କଳ୍ପନା ସ୍ତରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଯେମିତି ଅଲଗା ମୁନି ମାନେ କଳ୍ପନା କରି କହିଥାନ୍ତି ଭଗବାନ ଇଏ ସିଏ ଭଗବାନ ନା, ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେ ସ୍ଥିତଧି ମୁନି, ସେ ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। କଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ? ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଣ ବାସୁଦେବ କହିଲେ? କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି। ସାଉଣ୍ଡ କୋଉଠି ଟିକେ ଅଛି କାହାର? ସେ କହିଛନ୍ତି କଣ ନା, ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି,
ବାସୁଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ବା କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବ କାରଣର କାରଣ। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତ ମୁନି ଅଟୁ। କାହିଁକି ନା ସର୍ବ କାରଣର କାରଣ ଆମେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ମାନିବା ଉଚିତ। ତ ସ୍ଥିତ ମୁନି କୁହାଯାଏ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ନୁହଁ, ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଏକ ମନ। କଣ? କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି। ଯଦି କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ଯୋଉ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ତାହେଲେ କଣ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଦେଇପାରିବେ? ବୁଝିପାରିଲେନି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ବୁଝିହବ। ଯଦି ସ୍ଥିତ ମୁନିଙ୍କର ଏକ ମତ ଯେ ବାସୁଦେବ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି, ସର୍ବ କାରଣର କାରଣ, ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସ୍ଥିତ ମୁନିର ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଆସେ, ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଆସେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁ ଭଗବାନ। ଭଗବାନଙ୍କ ସେ ଦୟାରେ ଭଗବାନ। ଆସୁଛି ବା ଭଗବାନଙ୍କ ହୁଁ, କୃପାରେ ଆସୁଛି। ଏଥିପ୍ରତି ମତେ ଅନ୍ୟମାନେ କି ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସର୍ବ କାରଣ ତ ଭଗବାନ ନା। ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆଜ୍ଞା କିଏ ନୂଆ ଦୁଃଖ ଦେବେ? ସେପରି ତା ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଅନେକ ସୁଖ ଆସୁଛି, କିଏ ଦଉଛି ସୁଖ? ସେଇ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ। ହୁଁ, କାରଣ ଅନ୍ୟ ଜୀବ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସର୍ବ କାରଣ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ବି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆସୁଛି, ସୁଖ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କି ସ୍ଥିତ ମୁନି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆସିବ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସତ୍ୟଜିତ ପ୍ରଭୁ। ଏ ପ୍ରକାର କୃଷ୍ଣ ଚେତନ ସତ୍ୟଜିତ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି କି? ହରି ବୋଲ। ଥିଲେ ତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଟ୍ କରିଛି, ସାଉଣ୍ଡ ମୁଟ୍ କରିଛି, ସାଉଣ୍ଡ ମୁଟ୍ କରିଛି ପ୍ରଭୁ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପ୍ରଭୁ। हरे कृष्ण ମୁଁ ପଢିବି ପ୍ରଭୁ। ନାହାନ୍ତି? ଏ ଏ- ଶୁଭୁନି କିଛି? ଆଉ ସତ୍ୟଜିତ ହରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଶୁଭୁନି କଣ? କୃଷ୍ଣ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସତୀଶ ପ୍ରଭୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି। ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରନା ପ୍ରଭୁ जी ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି ସମସ୍ତେ। ନାଇଁ ଓ ଶୁଭୁନି ସତ୍ୟଜିତ ପ୍ରଭୁ। ମତେ ଟିକେ ଶୁଭୁନି। ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛି। ସତ୍ୟଜିତ ପ୍ରଭୁ ପଢନ୍ତୁ। ସତ୍ୟଜିତ ପ୍ରଭୁ ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭୁନି ଆପଣଙ୍କ କଥା କିଛି। हरे ସତ୍ୟଜିତ कृष्ण ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପଢନ୍ତୁ। ପଢୁଛି। ହଁ ପଢନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରକାର କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ହେଲେ ତ୍ରିତାପରେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ସେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଗତ ଜୀବନର ପାପ ଯୋଗୁଁ ସେ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଭାଗୀ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅହେତୁକୀ କୃପା ହେତୁ ତାଙ୍କର ଖୁବ ଦୁଃଖ ଖୁବ ଲାଘବ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଯେ ସ୍ଥିତ ମୁନି, ସିଏ ଭଲ ଭାବରେ କନଭିନ୍ସ ହେଇଥାଏ ଯେ ସର୍ବ କାରଣର କାରଣ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ ଭାବନ୍ତି? ଇଏ ମୋର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଅଟେ, ଏଥିପାଇଁ କେହି ହେଲେ ବି ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବା ଉଚିତ, ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପରମ କୃପାଳୁ ପରମ ଦୟାଳୁ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଅହେତୁକୀ କୃପା ଯୋଗୁ ମୁଁ କମ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛି, ମୁଁ କମ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛି। ଇଏ ଏଇଭଳି ଭାବିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ କ୍ରୋଧ ହେବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଠିକ ସେହିପରି ସେ ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ସୁଖ ଭୋଗ ନିମିତ୍ତ ଅଯୋଗ୍ୟ। ସେ ଭାବନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ହେତୁ
से एक प्रकार सुंदर आरामदायक अवस्था प्राप्त होइछन्ति एवं भल भाବରେ भगवानଙ୍କର सेवा କରିବା ପାଇଁ सक्षम हम्म, होई हरे कृष्ण पारिछन्ति। जेपरी दुख परिस्थिति रे भगवान कर अहित की कृपा को ये व्यक्ति अनुभव करिथाए जे मु अधिक दुख अधिक कष्ट कि मो मस्तक रे गोटे विराट बड़ पत्थर पड़ियार थिला किंतु मोर परम दयालु भगवान कृष्ण का दयालु मो मुंडे फूल पड़ला तेणु ये मोर अहेतुकी कृपा भगवान 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 मो प्रति अहेतुकी कृपा ये बड़ी दुख परिस्थिति से आदौ विचलित है नहीं सुखेशु सुख परिस्थिति आसिले मध्य बा सुख आइले मध्य से भगवान को धन्यवाद दिए कहीं ना ए सुख वस्तु को बा इंद्रिय भोग वस्तु को पाया पे से अयोग्य अटे तार योग्य नहीं किंतु भगवान को कृपारू ये सब जिनस पाई तेणु ये सब भल भल वस्तु को से भगवान को प्रदान करे बा भगवान कर सेवा करिया पे सब वस्तु को नियोजित करिଥାଏ कहबार उद्देश्य सुखरे मध्य से भगवान को धन्यवाद दिए सुखी हुए नहीं कारण अनासक्त हो जाए कारण ये मोर भगवान को द्वारा दिया जाइछि मो भगवान को सेवा लगेबी मु आकु उपभोग करिया पे अयोग्य अटे जेमति हमर झुनुमा सुंदर बंगला बाड़ीछन्ति भाबुछन्ति कोन ए घर मोर नुह मो प्रभुंकर प्रभु बसैछन्ति प्रभुंकर सेवा होछि प्रभुंकर तेणु एहिपरि समस्ते इंद्रिय भोग वस्तु को आमे भोगिया पे अयोग्य अटु ये भगवान को द्वारा दिया जाइछि एवं तांको सेवा लगे अछि एपरि आमे समस्ते भाबिबा ताहाले मध्य कोन हबो सुखे विगत स्पृह सुख परिस्थिति रे आमे अनासक्त रहिजा बस एथरे एक्साइटेड हवानी ताहाले एपरि कले जने कोन हबो कंटिन्यू से भावन्ति जे केवल भगवान को कृपा हेतु से ए प्रकार सुंदर आरामदायक अवस्था प्राप्त होइछन्ति एवं भल भाବରେ भगवानଙ୍କର सेवा करिया ପାଇଁ सक्षम होई पारिछन्ति। भगवानଙ୍କ सेवा निमित्त से सर्वदा निर्भय और कर्मठ एवं एथि निमित्त से केबे हेले राग देशर वशवर्ती होती नहीं। राग देश रे वशवर्ती होती नहीं अर्थात भल वस्तु पाइले मध्य सेतरे आसक्त होती नहीं कि दुख परिस्थिति हेले मध्य देश करती नहीं भगवान मते कहीं दुख दउछन्ति कहीं मो जीवन दुख अछि देश भगवान को देश दियंती नहीं कि सुंदर वस्तु प्रति आसक्त होती नहीं ନିଜର इंद्रिय सुख ପାଇଁ विषय वस्तु को ग्रहण करने को आसक्ति कहा जाए एवं ए प्रकार इंद्रिय सुख भोग कामना बा आसक्ति रो दूरे जीवाकू अनासक्त भाव बोली कहा जाए किंतु जे कृष्ण चेतना शील आसक्ति नहीं कि अनासक्त नहीं कारण तांको जीवन कृष्ण सेवारे भगत सेवारे उत्सर्गीकृत होई अछि फलतः से जेतेबेले तांको चेष्टारे व्यर्थ हुअन्ति सेतेबेले मध्य से भाग सेतेबेले से भांगन्ति नहीं कृष्ण चेतनाशील व्यक्ति सर्वदा तांको लक्ष्य रे स्थिर थांती। कहर उद्देश्य होछि ए प्रकार व्यक्ति जे कृष्ण चेतनशील अटंती भगवान कर भागवत सेवारे निजको उत्सर्गित करछन्ति एमाने कौनसी सुख परिस्थिति मध्य एक्साइटेड होती नहीं कौन भावंती ये सुंदर सुंदर वस्तु को प्राप्त करिया पे मु अयोग्य अटे तेणु ये वस्तु प्रति से आसक्त शून्य हुई ये वस्तु भगवान को सेवारे नियुक्त करी आनंद परिस्थिति आनंद वस्तु मानक थरु कहती भीत राग आसक्त शून्य हो जाती एवं दुख परिस्थिति आसिले मध्य से आदौ विचलित हुअन्ति नाही काहेकि ना ये दुख परिस्थिति मोर अत्यधिक कष्ट भोगिया थिला अत्यधिक
ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାର କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅହେତୁକ କୃପା ବଳରେ ଆଜି ଇଏ ଅତି ଲାଘବ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏ ଦୁଃଖ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆଦୌ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖରେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ସୁଖରେ ବିଗତ ସ୍ପୃହ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅତି ସହଜରେ ଇଏ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଇଏ ଆମର ଆସକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ହେବା ଫଳରେ ଇଏ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ସମସ୍ତେ କ୍ରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା କ୍ରୋଧରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ କ୍ରୋଧରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଲା କଣ? ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। এই ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଆମକୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ହେଇପାରିବା। ଏବଂ ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ କେବଳ ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଦୁଃଖେଷୁ ଅନୁବିଗ୍ଧ ମନା ହୋଇପାରିବ। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଅବିଚଳିତ ହୋଇପାରିବ, ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସୁଖେଷୁ ବିଗତ ସ୍ପୃହ ହୋଇପାରିବ। ସୁଖ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଦର୍ଶରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ସମସ୍ତ ଆସକ୍ତ, ସମସ୍ତ ଭୟ ଏବଂ କ୍ରୋଧରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ନଚେତ୍ ଜଣେ କ୍ରୋଧରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲେ କିଏ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ? ଯିଏ ଦୁଃଖରେ ଅବିଚଳିତ ରହିବ, ସୁଖରେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହେବ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧରୁ କିଏ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ? କ୍ରୋଧରୁ କିଏ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ? କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ। ହଁ, ଠିକ ଯେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କଣ? ଶ୍ଲୋକମ ଯାଇ କୁହନ୍ତୁ। ଦୁଃଖେଷୁ ଅନୁବିଗ୍ଧ ମନଃ ଅର୍ଥ କଣ ହେଲା? ଦୁଃଖରେ କୌଣସି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବାର ନାହିଁ ଆଉ। ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବ ନାହିଁ। ସୁଖେଷୁ ବିଗତ ସ୍ପୃହ କଣ ହେଲା? ସୁଖରେ ବି ଅଧିକ ଖୁସି ହବାର ନାହିଁ ଆଉ। ଖୁସି ହବନି। ତାହେଲେ କିଏ ଏମିତି ହେଇପାରିବ? ଚେତନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଯିଏ ଆସକ୍ତ କୃଷ୍ଣ ନୁହେଁ। ଚେତନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଦୁଃଖେଷୁ ଅନୁବିଗ୍ଧ ମନା ହେଇପାରିବ ଏବଂ ସୁଖେଷୁ ବିଗତ ସ୍ପୃହ ହେଇପାରିବ। ସମସ୍ତେ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ବିତରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧ ହେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ଆମେ କ୍ରୋଧ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା? ଏହାର ଅବଶ୍ୟ ଲିଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ଲୋକକୁ ଅଛି, ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ହେଲା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶନିବାରେ। ଏତିକି ସବୁ ବୁଝିଲେ ତ? ତେଣୁ ହଁ ପ୍ରଭୁ। କ୍ରୋଧରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ? ଯଦି ଜଣେ କହିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ହଁ ଠିକ କିଛି ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି। ସଂଯୁକ୍ତା ମା କୁହନ୍ତୁ, ଜଣେ କ୍ରୋଧରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହବ? ନାହାନ୍ତି ମା। ରାଜେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମା, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମାତାଜୀ, ମାତାଜୀ ନାହାନ୍ତି। ରେଣୁ ମା ନାହାନ୍ତି। ଅଶୋକ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମାତାଜୀ ନାହାନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି, ବୋଲେ ଆପଣ ବୋଧେ ନଥିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କୁହନ୍ତୁ ମାତାଜୀ। ପ୍ରଭୁ କହିବେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡେ ନାହିଁ କି ସୁଖ ସମୟରେ ସେ ବେଶୀ ଖୁସି ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଆସକ୍ତିର ମୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ହୁଏ ଏବଂ ଆସକ୍ତିର ମୁକ୍ତି ହେଲେ ସେ ଭୟ ଆଉ କ୍ରୋଧରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ହେଇଥାଏ।
ये व्यक्ति किए ना से जी कृष्ण चेतनशील व्यक्ति ही कार्य करिପାରିबो। बहुत बहुत धन्यवाद। बुझिले समस्ते श्लोकर सारांश आम क्रोधर कि मुक्त हो पार आम जीवन रे ये श्लोक समस्त लगातु समस्त इंद्रिय को भगवान के सेवा लगातु कृष्ण चेतनशील हेले आम ऑटोमेटिक कहवा वितराग भय क्रोध हवा एमती क्या जीवन में हेची कारण आपण समस्त कृष्ण चेतनशील व्यक्ति अटंती समस्त इंद्रिय आपनकर भगवान सेवा लागी राति 4 के जप कर का जीवन है गोटे एग्जांपल देवे करी बंद करिया किसका जीवन में कुछ हुआ क्या हिरुली माँ है जी की हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। मु तो मोर राग कंट्रोल करि पारेनी टिके। राग कंट्रोल करी पारंती नहीं किंतु कृष्ण चेतनशील हेले राग आइले मध्य रागिबेनी आस्ते आस्ते हबो डेवलप आस्ते आस्ते हबो बुझिले संस्कार अच्छी आस्ते आस्ते कटियो बुझिपारे बुझिपारेनी आज्ञा आस्ते आस्ते कटियो ने हेची कि किसी परिस्थिति ने हेची आपनकर नहीं एपर्यंत तो किछि हेइनी रागटा कंट्रोल करि पारुनी सेति पय बोली राग कंट्रोल टेंशन होतनी कृष्ण चेतनशील होंतु ऑटोमेटिक राग कंट्रोल है जीव ठीक अछि का जीवन है जी आपनकर आज्ञा माता जी रागी बेसी आज्ञा प्रभु मुले आज्ञा माता जी रागी की नहंती ठी हमर प्रभु हिरुली हिरुली माता जी कहले मु राग करले मुले आपण देखिने आज्ञा माता राग बुझले रागरे पूरा बन्या कर दे ठीक अछि ना हरे ना प्रभु आउ नाही मोर आ नहीं देखिले हिरुली मां देखिले तो कि प्रैक्टिकल बी प्रैक्टिकल कर देखिले तो खाइबा समय रे यदि आम जीभ को आम दांत द्वारा कामुड़ी दे थाउ ताले कहंतु कौन दांत को आम हातुड़ रे रागरे भांगी दउचे कि नहीं प्रभु नहीं अरे दांत तू एते बदमाश जीभ को कामुड़ी देलु मते तो कष्ट होउची आम दांत को भांगी दउचे ताले नहीं प्रश्न उठुची काहे भांगुने आम दांत को आम काहे भागुने कि कहि परिबे हमर क्षति हो प्रभु हमर क्षति हो ना दांतटा भांगले हाँ मोर हाँ क्षति भाई ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି ହବ। दांत ଯଦି जीभ को कामुड़ देला जीभ तो कष्ट होउची ए दांत को बाड़ेइबो ए दांत को भांगिबो तो दांत से का कष्ट हबो ନିଜକୁ ହିଁ କଷ୍ଟ ନିଜକୁ ହବ। ମଧ୍ୟ कष्ट हबो କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ये दांत ହଉଛି ଆମର जीभ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଆମର ବୁଝିହେଲା कि नहीं दांत ହଉଛି ଆମର जीभ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଆମର ତେଣୁ जीभକୁ कष्ट हेले ମଧ୍ୟ ଆମକୁ कष्ट ହୋଇଥାଏ ଓ ଦାନ୍ତକୁ कष्ट हेले ମଧ୍ୟ ଆମକୁ कष्ट ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଜଗତରେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ପାଉଛେ ଯାହା ସୁଖ ପାଉଛେ ଇଏ ଆମ ଖରାପ କର୍ମ ପାଇଁ ଆମ କର୍ମ ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛେ ଏଥିପାଇଁ କେହି ଦାୟୀ ନୁହଁ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କି ଦୁଃଖ ଦବା ତାହେଲେ ଭାବି ରଖନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଂଶ ଆମକୁ ଆମେ ମାନଙ୍କର ଜିଭ ସିଏ ମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଯଦି ଭଗବାନ କଷ୍ଟ ହଉଛି ତାହେଲେ ଦାନ୍ତକୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଭଗବାନ କଷ୍ଟ ହବନି କି ବୁଝିହେଲାନି ବୁଦ୍ଧି ଲଗାନ୍ତୁ ହବ ପ୍ରଭୁ। ଗୀତା କମ୍ପ୍ଲିଟ ସାଇନ୍ସ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଦୁଃଖ ଦବା କଷ୍ଟ ଦବା ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ହବ ନା କଷ୍ଟ ହବ କି ନାଇଁ ମତେ କୁହନ୍ତୁ କାରଣ ଭଗବାନ କଷ୍ଟ ହବ। ଅମୈବାଂଶ जीव लोके जीव आज्ञा भूत सनातन हे अर्जुन ये समस्त व्यक्ति कौन मोर अंश समस्त आज्ञा व्यक्ति समस्त जीव ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଦୁଃଖ ଦବା ତାହେଲେ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଦୁଃଖୀ ହେବେ ନା ସୁଖୀ ହେବେ दुखी ଦୁଃଖୀ है ହେବେ। ଦୁଃଖ କରିବେ ଦୁଃଖୀ ହେବେ ଭଗବାନ ବି ନା ଦୁଃଖୀ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହବ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟ ଜୀବକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ ନାହିଁ କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର
ଯେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜିଭକୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଦାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ନଥାଏ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ଦାନ୍ତକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମଧ୍ୟ ମତେ କଷ୍ଟ ହବ। ସେହିପରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଂଶ, ସମସ୍ତେ ମମୈବାଂଶ ଜୀବ ଲୋକେ ଜୀବ ଭୂତ ସନାତନ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପ୍ରାଣୀକି ଦୁଃଖ ଦବା ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ଦଉଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ନିଜର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ରୂପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ, ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ସବୁ ସହି ଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଭାବିଥାଏ, ଭଗବତ ଚେତନାରେ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ମଗ୍ନ ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ହୋଇଯାଇଥାଏ ବା ଏ ରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧରୁ ଅତି ସହଜରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ବନ୍ଦ କରିବା।